Last class alli, in our last class, what I did andre, I explained on the concept of list. Andre, what I can do actually with the list. Apart from that, I did explain something regarding some Your few screen is keywords. not shared. Okay, ma'am. Sorry, I'm sorry. Let me share my screen. And I'm hoping that other students may join the class soon. Okay, so in our last class, I did explain on something like while loop and how exactly while loop works. I illustrated on that concept. Later, I did introduce you all to three keyword which can be used in the loop for forcefully stopping the loop. Even the condition is true, I want to stop a loop and I don't want to continue the execution. Okay, loop na forcefully ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ I have introduced a word called break. Then I did explain something regarding continue, where certain loops you can skip, certain number of loops you can skip entirely. What you have to work, you can just skip it. Whatever the code that we have, I can skip it. So to skip certain loops, we'll be using continue, and we have something called as pass. Whenever we don't want to do any, right now at this moment, I don't know what exactly I need to do, but I know that I have to create a loop and I have to do certain task on that loop. Loop na create ಮಾಡಿ ಏನೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಬ್ಲಾಕ್ನೇ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಪಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And we have one more called as exit. And exit, what it will do andre, it comes out of the project, software. If I run this, what it does andre, it stop the execution of this entire Google Colab. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಓಪನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಬರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಆಫ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ವರ್ಕ್. Okay, and apart from that, I did explain something regarding list in our earlier classes, yesterday's classes, and I introduced concepts like how do I modify a list. Since a list is mutable, list ಅನ್ನೋದು mutable ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ I can perform all the updation, changes, modification on the given list. What are the things that I can do? I can add a data, I can delete a data, I can shift a data, I can edit a given existing data. Okay, see, assuming that I have a list, L equal 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. See, this is my list and I want to change the value that present in this position. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಳು ಏನು, so 0 1 and 2. In the second position I have value 3. I can say L of 2 equal to 30 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Now the 3 will get updated to 30. See there, 1 2 30 4 5 ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. In the place of in the position 2, initially I had a value 3, now I am modifying it to 30. So such kind of modification can be done using a list. List can be modifiable, meaning to say it is mutable. I can add a data whenever you want to add a data, I can use append whenever I want to add at the last position, and whenever I want to add a data to a given position. For example, first position I want to add 100, so for a given position I want to add a data. So whenever you want to do that, you can go with the concept of insert, and we have one more which is called as extend. Whenever you have a list 2 and you have a list 1, and to the existing list 1 you want to add the values of list 2, whatever the data that I have in list 2, I want to put it in list 1, then you can use the concept of extend. So these are the three functionalities that I have explained yesterday regarding data insert ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಮಾಡಿಫೈ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ ಆಫ್ 2 ಎಲ್ ಆಫ್ 3 ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಈವನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಎಲ್ ಡಾಟ್ ಪಾಪ್, ಎಲ್ ಡಾಟ್ ಪಾಪ್, ಎಲ್ ಡಾಟ್ ರಿಮೂವ್, ಎಲ್ ಡಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. And L dot pop will always take index value. If not provided, by default it is -1. Okay, last in the read ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. I'll be getting back to the reading concept. I'll be getting back to the reading of a list concept today.
ಆ್ಯಂಡ್ ಐಲ್ ಎಲೋಬ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಐಲ್ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಡಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಎಲ್ ಡಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಅ ಗಿವನ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಡಾಟ್ ಸಾರ್ಟು, ಎಲ್ ಡಾಟ್ ರಿವರ್ಸು, ಎಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಪಿ, ಎಲ್ ಡಾಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ ಡಾಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು, ಎಲ್ ಡಾಟ್ ಕೌಂಟು, ಎಲ್ ಡಾಟ್ ರಿವರ್ಸು, ಎಲ್ ಡಾಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ seen what all we can do with a list ಅನ್ನೋದು. Now one of the important concepts that I have left out in list ಅಂದರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅ ಲಿಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡೇಟಾ ಇದೆ ಒಂದೊಂದೇ ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಇಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡೇಟಾಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದನ್ನು ಐ ಸ್ಕಿಪ್ಡ್ ಔಟ್. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. Whatever the concepts that I do for an engineering students or MCA students, I want to do the same for you all, so that you will be completely understand the Python, so that at the next level ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಐ ನೋ ಟು ಯು ಆಲ್. ಸೊ ನಾವು ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅ ಲಿಸ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ. ನಾವು you can go with some index value. 0 anta ಹೇಳಿದಾಗ only one value will be printed out. 2 anta ಹೇಳಿದ್ರೆ value that present in the second location will be printed out. ಅದೇ ರೀತಿ if I say 10, the value present in the 10th location, ಈ value is presented in the 10th location. Because the index start from 0 index, first index, second index ಈ ಥರ ಶುರು ಆಗೋದ್ರಿಂದ you can pass an index value and access one particular element. So this concept what we are saying is indexing, or you can also call it as accessing an element or indexing an element anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So when I say accessing, it is like I want to take a data from a given list. ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಎತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರ ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾವು ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಅ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಯೂಸ್. ನಾವು ಹೌ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಹೇಗೆ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದೊಂದೇ ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಐ ಇನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್, ಮೈ ಗಿವನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನೋಡಿ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್. ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಎಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್. ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಅಂದಾಗ 0 1 2 3. ಮ್ಯೂಟಬಲ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಮ್ ಸಾರಿ a list is a ordered collection of heterogeneous element which are mutable. Okay, now ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದೊಂದೇ ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಲೂಪ್. ಫಾರ್ ಐ ಇನ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಫ್ ಐ ಸೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಐ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 6 ಅಂತ ಒಂದೊಂದೇ ಡೇಟಾನ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಐ ಇಂಟು ಐ ಅಂತನೋ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಈಚ್ ಲೂಪ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೂಪಲ್ಲೂ ಆ ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದೊಂದೇ ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. So this concept is called as something called as traversing or traversal. And we have one more concept which is called as slicing. Now what is slicing? Say I want to break this list into a part. ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಡೇಟಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, or else I want to access only this data, or else I want to access only this data. How do I do that? That is what we call it as slicing. So I'll say print ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು I'll say list ಅಂತ ಬರೆದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಲೈಕ್ 4th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ 10th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಂಟ ರೀಚ್ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ you print a value. See, I'll remove this traversing alla, I'll remove this. Okay, and indexing na remove ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. Please do understand, I'm saying slicing concept. So print 4th position ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ, ಸೊ 0 1 2 3 4 ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೇಟಾ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು 10 ಅಂದರೆ 10th ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಟ್ 10 ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂದಾಗ 1 ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ
ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಡೇಟಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್. ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಐ ರನ್, ಸೊ 5 ಇಂದ ಅಪ್ ಟು 10, ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ you are taking the data. For example, 0 position ಇಂದ 5th position ಗಂಟ ಹೋಗು, and it prints from 1st position to the 5th, 0 position to 5th position. Similarly, what I can do, ಏನು ಬರೆಯಲ್ಲ, just I say L ಅಂತ ಬರೆದು colon ಹಾಕ್ತೀನಿ. Now what happens if I put a colon ಹಾಕಿದ್ರೆ it prints all the data. Since ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಎಂಡ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಎಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಎಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ 4th ಪೊಸಿಷನ್ನಿಂದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಟಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ ಟು 5. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ 4th ಲೊಕೇಶನ್ ಗಂಟೆ ಡೇಟಾ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್. ಇದನ್ನೇ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅಂದರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನಾವು ಐಲ್ ಸೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, starting from 2 go up to 12, starting from 2 go up to 12 with 2 as a step value 2 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ 0 1 2 ಈ 3 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 + 2 4, ಅಂದರೆ 1 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 3 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯಿತು, 4 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 + 2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 5 + 2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, 7 + 2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಕಿಪ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ. 2 + 2 4 ಆಗುತ್ತೆ. 4th ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 0 1 2 3 4, 4th ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 5 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 4 + 2 6 ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ, 7 ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್. ನೋಡಿ, ಪೈಥಾನ್ ಟ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಪೈಥಾನ್ ಟ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಲೆಟಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸೆ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ, ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ 2 ಇಂದ ಶುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 3 ಇದೆ, 2 ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, +2 ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, 2 + 2 4 ಅಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, 4 + 2 6 ಅಲ್ಲಿ 7 ಇದೆ, 6 + 2 8 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 9 ಇದೆ, 8 + 2 10 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 11 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 3 5 7 9 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಡ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲಿ ನನಗೆ ಬಾ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 0 1 2 ಪೊಸಿಷನ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಸೊ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ 3 2 + 4 6 ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ, 7 ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 3 and 7 ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ 11. ನೋಡಿ, 1 2 3 4, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th ಇರೋದು 11. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಯು ಪುಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸ್ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸ್ಟೆಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡಾ? ಸ್ಲೈಸಿಂಗು, ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗು, ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗು. Ma'am, I hope you also, okay, thank you. Now, another one more important concepts that you need to understand andre, I can read from backward in the read ಮಾಡ್ಬೋದು. How? By giving negative indexing. See here, I'll say -1 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನೋಡಿ, it is printing 15. -2 ಕೊಟ್ರೆ it is giving me 14. -3 ಕೊಟ್ರೆ it is giving me 13. ಸೊ -1 ಇಂದ -10 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಪ್ರಿಂಟ್, ನನಗಿಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಸ್ಟೆಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ 1 ತಗೊಳುತ್ತೆ, -1 + 1 ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. -1 + 1 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ -1 to +1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು 0 ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಯೂಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್. ಈಗ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 15, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9. ಬಿಕಾಸ್ 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ 10 ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ -1, -9 ಗಂಟ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸಿಯರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು when you go for negative indexing. So we can use negative indexing to read the data from the reverse value. For example, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ -1 ಕೊಟ್ಟೆ, ಕೋಲನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, -1 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಅಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಏನೂ ಡೇಟಾ ಕೊಡಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ರೆ ಎಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ರಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಲೈಕ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Can I move to the next concept? Okay, let me move to the next concept. Assuming that I have a list, see, observe here, I have a list 1, 2, 3. Fourth element is again a list. You know, 10, 20 and 30. Now again fourth element is again one more list. Okay, third element is one more list, probably like A, B, C. Okay, now another data ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, which is like another list ಅನ್ಕೋಣ, ಮೇ ಬಿ ಶಶಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ನಾವು ಇದೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅನದರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್, ಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್. ಹೌ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅ ಡೇಟಾ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್? ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಐಲ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಐ ಇನ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಫಾರ್ ಐ ಇನ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈಚ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್. the first data is 1. okay, ಪೂರ ಹೀಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಚೆಕ್ ದ ಲೈಕ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್, ಈ ಥರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಐ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಐ ಈಸ್ 1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಈಸ್ 2, ಥರ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಈಸ್ 3, ಫೋರ್ತ್ ಡೇಟಾ ಐ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅನದರ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಡೇಟಾ. ನಾವು ಹೌ ಡು ಐ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್? ಒಳಗಡೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರೋದೇಗೆ ಅಲ್ಸೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ ಆಫ್ 0. ಎಲ್ ಆಫ್ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 1 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಆಫ್ 1 ಕೊಟ್ರೆ 2 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಆಫ್ 3 ಕೊಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಂಟೈರ್ ಡೇಟಾ ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್. ನಾವು ಹೌ ಡು ಐ ಆಕ್ಸೆಸ್ 10 ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 10 ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿದೆ? ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ 10 ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ 0, 0, 1, ಇದಿಷ್ಟು 2. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಎಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, 3 ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ 10, 20, 30 ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ 0. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ, ಈಗ ಹಾಕಿದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ ಆಫ್ 3 ಈಸ್ ಅನದರ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ ಆಫ್ 3 ಆಫ್ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ 10 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ ಆಫ್ 3 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಆಫ್ 3 ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮನಿ ಡೇಟಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಪೈಥಾನ್ ಟ್ಯೂಟರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅ ಬೆಟರ್. ಪೈಥಾನ್ ಟ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಬಂದೆ, ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಲ್ ಸೇ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ, ಐಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್. ಆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್. Again second positionally it is saving a list. Again third positionally it is saving a list. It is like list inside a list.
ಈ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವೆನೆವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಎಲ್ ಆಫ್ 3 ಆಫ್ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ 10 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಲ್ ಆಫ್, ಇದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಯರ್. 1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 20. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಶಶಿ. ನಾವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಶಶಿ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್. ಈಗ ಎನ ಬರಬೇಕು, ಐ ವಾಂಟ್ ಎ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ ಆಫ್ 3 ಆಫ್ 2 ಆಫ್ ಎ ಬೇಕು. ಎ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 0 ಕೊಡ್ತೀನಿ. 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ ಎ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ ಆಫ್ 3, ಎಲ್ ಆಫ್ 3 ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಆಫ್ 2 ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ ಆಫ್ 2 ಅಲ್ಲಿ 0 ಅಂದರೆ ಎ, 2 ಅಂದರೆ ಬಿ, 3 ಆಫ್ 2 ಆಫ್ 1 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ, 0 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎ, 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಅದೇ ನಾನು 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಶಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಶಶಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೇಟಾ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಶಶಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಶಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಶಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಶಶಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ 1 2 3 4 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, let me put some more example to make you understand. L equal 1 and 2. Third position, I have one more list. 4, 5, okay, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Again, I have one more list here. Ili list is that 10, 20. Idamel matte innonu list ide ankolna. 30, 40, and one more list ide ankolna. 50, 60, and one more list ide 100 anta. A list alla data ide 100 anta. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ 4 ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು. 4 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ ಆಫ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ 0, 1, 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಲ್ ಆಫ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ 3, 4, 5. ಈಗ 4 ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 0, 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವಾಗ 4 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ 60 ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. ಎಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 0, 1, ಇದು 2, ಇದು 3, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ ಆಫ್ 3 ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. ಎಲ್ ಆಫ್ 3 ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಬರ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 60 ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅಗೇನ್ ನಾನು ಒನ್ ಮೋರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 0, 1, ಇದು 2, ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ 2. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 30, 40, 50, 60, 100 ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಬರಬೇಕು, ಈ ಬ್ರಾಕೆಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಬ್ರಾಕೆಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 0, 1, 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ 2 ಇಯರ್. 2 ಕೊಟ್ಟರೆ 50, 60 ಬಂತು. ಇವಾಗ 60 ಬೇಕಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲಿದೆ 0, 1 ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ 1 ಇಯರ್. ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ 60 ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡಾ? ಯಾವಾಗ ಡೇಟಾ ಒಳಗಡೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹೌ ಡು ಐ ಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಓಕೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ 4. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿಸ್ 4ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ ಆಫ್ -1 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನಗೇನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, 10, 20, 30 ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ -2 ಕೊಡೋಣ. -2 ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ 3, 4, 5 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಅದರಲ್ಲಿ -1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ -1 ಕೊಟ್ಟರೆ 5 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, -2 ಕೊಟ್ಟರೆ 4 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಫ್ರಮ್
ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ 60 ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ ಆಫ್ -1 ಕೊಡೋಣ. ಎಲ್ ಆಫ್ -1 ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ 10 20 30 40 50 60 ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಗಿವ್ -1 10 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಬಂತು ನನಗೆ -1 ಕೊಟ್ಟರೆ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು -1 ಇದು -2, ಐ ಗೋ ಫಾರ್ -2. ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ 50 60, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ -1 60 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 4 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 4 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಡೇಟಾ ಫೆಚ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಐ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಕೆಲವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ 40. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. 40 ಬೇಕು ನನಗೆ. 40 ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ಇಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್, ಅನಲೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ತಪ್ಪಿದ್ರು ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಟು ಕಮಿಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್. ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, so that you will understand through mistakes only. I want you to give a response. 40. I want to access 40. What is the index value to access 40? Drop in your chat box. Even tappu kotru paravagilla, I want you to make an attempt. So make an attempt and give me the solution for accessing 40. Just think and give me what to do, what the index you have to write so that I can get 40. Negative indexing, positive indexing, anything is fine. Take your time, analyze and give me the solution. Am I audible? ಕೇಳ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, take your time. I'll give 2 more minutes. Take your time. Just analyze how do I get 40. Even if it is a wrong answer, give a try. Okay, let us try to find a solution. So I'll say print L of, let me give 1, sorry not 1, I want 40. 40 ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ? 40 is in this point, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 40 ಇದೆ. Okay, let us try. Even if it is wrong, right or wrong, let us give a try and try to find the solution. Okay, madam, you have given me a solution. Let us run. Okay, probably ಇಲ್ಲಿ print ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, that's the reason I'm getting error. Okay, somewhere I made a mistake, I guess. So it is saying int object is not subscriptable. Okay, let us go one by one. I'll give -1 minus sorry L anta ಬರಿಬೇಕು. You have given me the right solution. I have to give L here. L of anta ಬರಿಬೇಕು. Now if I run 50 60 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. This is the point you have ended. Okay, let us give -3 and check it out. So -3 is giving me 40. Okay, almost correct. Instead of -2 you have to go for -3. Okay, if I try to give positive value, I'll say print L of see 0 idu 1, the entire thing is 2, this entire thing is 3. So let me go for 3 now. L of 3 anta kotre, see I'm getting everything. Now again 0 1, this entire thing is 2. So let me give 2 there.
I'm getting 30 40 ಬರ್ತಿದೆ. So 0 1. So let me give it as 1. Either you can use -1 -1 -3, or else go with 3 2 1. So that will give me 40. So nice try. Okay, so whenever you are given with assignment like find what is 50, where exactly 50 is present, itara keldaga you can give me the solution. Or else the simple way to do is like 50 ಅನ್ನೋದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲು what you can do is print ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು l dot index ಅಂತ ಬರೆದು I can pass 50 where exactly my 50 present. Okay, l dot index 50 is not in a list ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Okay, it doesn't apply for multiple list ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ l dot index. Okay, let me try to print l dot index 1. Okay, 1 is present at 0. Let me go for l dot index 50. Okay, multiple ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ probably this won't work ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Let me try for 4. Again 4 is inside this, so it will not work. Inside alirodu work agala indexing. That's the reason we need to go with such kind of indexing or referring the data. Okay, so this is what about the list alli ನಾವು ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ first few functionality regarding the list as well as the definition, and adding a data element, removing a data element from the given list. ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲವು functionalities like copy, count, indexing, reverse sort, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ L1 ಪ್ಲಸ್ L2 ಮಾಡಿ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ರಿಪಿಟೇಷನ್, ಡೇಟಾನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂದ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ವೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡೋದು, ಎಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್. ಈವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಲನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ರೈಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೋಲನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀವಲ್ಲ that concept is called as traversing. So these are the concepts that comes under concept of list. And one more concept is that when it comes to list we have something called as list comprehension. Okay, list comprehension andreno it is to create a list. Okay, so list na create ಮಾಡೋದು using some. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ 1 2 3 4 ಅಂತ ನಾನೇ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ವೇ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಕೋಲನ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಎಂಪ್ಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಐಲ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಐ ಇನ್ ರೇಂಜ್ 5 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ 0, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ, ಸಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎನಿ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. 1,5 ಅಂತ ಬರೀತಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 5 ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ what it means ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಸ್ಟಾಪ್ ಎಟ್ 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಸೇ 5 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. 0 1 2 3 4 ಟೋಟಲಿ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 4th ಲೊಕೇಶನ್ ಡೇಟಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಂಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. I say enter list element. Now l dot append element anta barita idini. Now I'll print the l. I'll say print l. Now what I'm trying to do andre observe ಮಾಡಿ, empty list ತಗೊಂಡೆ ಈಗ ಯೂಸರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಐ ರನ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಸೇಮ್. even if you run 100 times this data remains same. but ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, randomly it asked to me, ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡು ಅಂತ. I'll say 50.
Again it is asking me, I'll say 100. Again it is asking me, I'll say 75. Again it is asking me, I'll say 25. ಎಷ್ಟು ಸಲ it will ask you 5 times, because ಇಲ್ಲಿ 5 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, 0 ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, 0 1 2 3 4 ಅಪ್ ಟು 4 ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟೋಟಲಿ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಲೂಪ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ 10 20 10 100 25 ಸಾರಿ 75 25 150 ಅಂತ ಡೇಟಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ. Again I'll run, it is asking me to enter data now. I'll say 1, I'll say 2, I'll say 3. Okay, what I do is I'll run again, it is asking me to enter, so I'll say 1, I'll say 2, I'll say 3, I'll say 4, and I'll say 5. Okay, so 5 data element will be placed. So 1 2 3 4 5. See here, 1 to 5 data ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Now again if I run, I can give a different types of value. ನಾವು ಇವಾಗ ಡೇಟಾ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ based on what you enter. Now this is how we create empty list and use append function and input function to insert. For loop use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು repeatedly we are asking to enter a value, and whatever the entered value is appended ಅಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು? ಇದೇನಿದು ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಿಸ್ಟ್. ನಾನು ಏನು ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇಟಾ ನನಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದರ್, ನನಗೆ ಏನು ಡೇಟಾ ಬೇಕೋ ಆ ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟಾ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಲಿಸ್ಟು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಯು ರನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ರನ್ 100 ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. 1 0 ಪೊಸಿಷನ್ನೇ, 2 ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಡೈನಮಿಕಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಲೂಪಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಡೇಟಾ ಲಿಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು, ಎಂಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಡೇಟಾ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, let me move on to another concept which is called as list comprehension. Now what is this list comprehension? Creating a list by providing an expression. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ವಿ ಸೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್. ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಐ ಟೇಕ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಐ ವಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಡೇಟಾ ಬರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? 1 ಸ್ಕ್ವಯರ್ 2 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ 1 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ 1, 2 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ 4, 3 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ 9, 4 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ 16. ಆ ಥರ ಡೇಟಾ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಲಿಸ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 4 9 16 25 ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನೋ ಐ ವೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಡೇಟಾ ಬೇಕೋ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಫಾರ್ ಐ ಇನ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ 5 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಲೂಪ್ ಫಾರ್ ಐ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಲೂಪ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಐ ಇಂಟು ಐ ಬರಿತೀನಿ. ಐ ಇಂಟು ಐ ನನಗೆ ಡೇಟಾ ಬರೋದು ಯಾವ ಥರ? ಐ ಇಂಟು ಐ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೂಪು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು ಮತ್ತು ಲೂಪಿಂಗು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತೀರಾ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾ ಇಫ್ ಐ ಪ್ರಿಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 0 1 4 9 6 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಇಂಟು ಐ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 1, 6 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 1, 6 ನಾವು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ 1 ಕ್ಯೂಬ್ 2 ಕ್ಯೂಬ್ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಆ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೌ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ಸ್? ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ based on the expression that you provide. Whatever the expression that you provide here, based on the expressions that you provide, it works.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. So what I'm doing, I'm creating a for loop. So I have an expression and I'm creating a for loop. So based on for loop and expression, I'm getting the data. List create ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, that concept is called as this concept is called as list comprehension. So let me go with some more example for you to make you understand. So ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಲಿಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಲ್ ಬರಿತಾ ಇರೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಎನಿ ವೇರಿಯಬಲ್, ಅದನ್ನು ಐಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟಿರೇಷನ್. ಇಟಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಲೂಪು. ಇಟಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೂಪ್. ಈ ಥರ ಬರೆಯೋದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಹೆನ್ಷನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮಾ ಬರೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿದೆ, ಐ ಇಂಟು ಐ. ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ, ಐಟಮ್ ಏನೋ ಐ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಬರಿತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟಿರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಟರ್ ವೇ. ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಣ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ I want to create only even number or odd number ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Now I want a list and this list should consist of only odd number or even number, or else ನನಗೆ i ಅನ್ನೋದೇನಿರುತ್ತೆ ಅದು +10 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನನಗೆ ಏನು i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತಿರುತ್ತೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 10, 20, 30, 40, 50 ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ i +10 ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ i ಇನ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಬರೆದು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1,6 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 0 + 10, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 + 10, ವಾಟ್ ಈಸ್ 2 + 10, ವಾಟ್ ಈಸ್ 3 + 10 ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ 1 + 10 ಇಸ್ 11. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 + 10 ಇಸ್ 12. 3 ಆಗುತ್ತೆ ಐ. 3 + 10 ಇಸ್ ನನಗೆ 13 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಥರ ಬರೆಯೋದನ್ನೇ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಹೆನ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು? ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಹೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. Now you can write whatever you want. What I'm saying ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you can create a list using iteration ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಬರೀತಿಲ್ಲ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೇರ್, ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಪ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಲನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬರಿತೀವಲ್ವಾ. ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಐ ಇನ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಬರೆದು 1,6 ಅಂತ ಬರೆದು ಕೋಲನ್ ಹಾಕಿ i +10 ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ ಯೂಶಲಿ. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, i +10 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಲೂಪ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಹೆನ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಲೂಪ್ ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಐ ಇನ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಬರೆದು 1,10 ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ i ಇಂಟು ಐ, ಇಲ್ಲ i +10 ಏನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದ್ರ ಬದಲು ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅಂದರೆ, ಈ i ಇಂಟು ಐನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದನ್ನ ಕೋಲನ್ ಇರೋದನ್ನ ತೆಗೆದು ಈ ಥರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಹೆನ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ವಿತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಐ ಅನ್ನೋ ಡೇಟಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಈವನ್ ಆಡ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಫ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ 2, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಐ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಐನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ, ಐನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಇಫ್ ಐ ಅನ್ನೋದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋಣ, ಫಾರ್ ಐ ಇನ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಬರೆದು 1,5 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ.
ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ರನ್ ದಿಸ್ ಕೋಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಎಲ್ಸ್ 0 ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ರನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಅಂದರೆ ಈವನ್ ಆರ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಈವನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಡ್, ಈ ಎರಡಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಆಡ್. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ಆಡ, ಈವನ್ ಸಾರಿ ಆಡ ಈವನ್, ಆಡ ಈವನ್, ಆಡ ಈವನ್, ಈ ಥರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ದೆ, ಏನಂತ ಬರ್ದೆ, ಇಫ್ ಐ ಅನ್ನೋ ಡೇಟಾ, ಐ ಅನ್ನೋದೇನು, ಐ ಅನ್ನೋದು ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ 5 ನಂಬರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ 1 to 4, 1 to 6 ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ 1 2 3 4 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಅನ್ನೋದು 1 to 6 ನಂಬರ್ 5 ನಂಬರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬರೋ ಐ ಏನಾದರೂ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈವನ್ ಅಂತ ಹೇಳು, ಎಲ್ಸ್ ಆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೆದಾಗ ಟ್ರೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ಎಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರೀತೀರಾ. ನೋಡಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಬ್ಲಾಕು, ಎಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಇದನ್ನ, ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ 1 to 5 ನಂಬರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಲೀಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಈವನ್ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಐಲ್ ಸೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಈವನ್ ಡೇಟಾ. ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ 1 ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಇಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಇಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಇಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಇಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಈವನ್ ಆರ್ ಆಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ದೆ, ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಅಂತ ಬರ್ದೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಸ್ ಬರೆದು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಲೂಪ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಇದಾಗು ಅಂತ. ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫಾರ್ ಐ ಇನ್ ರೇಂಜ್ 1, 6 ಅಂತ ಬರೆದು ಇಫ್ ಐ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದರೆ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟ್ರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಈವನ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಈವನ್. ಎಲ್ಸ್ ಐಲ್ ಸೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಡ್. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಈ ಥರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ, ಲೂಪು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ 1 ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಏನು ಬರೆಯೋಣ, ಫಸ್ಟು ಟ್ರೂ ಆಗೋದು, ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಈವನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಟ್ರೂ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ ಇಫ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೀಬೇಕೀಗ. ಏನು, ಇಫ್ ಐ ಅಂತ ಏನು ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬರ್ತಿದ್ಯಾ, ಬಂದರೆ ಈವನ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗು. ಎಲ್ಸ್ ಈವನ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಡ, ಆಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟಿರೇಷನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಇಫ್ ಸಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಲೇಟ್, the video is being recorded and I'll make sure that I'll give all this data to you. Okay, now ಇದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 1 2 3 ಆ್ಯಂಡ್ 4 5 6 ಈ ಥರ ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 4 5 6 ಈ ಥರ ಬೇಕು ಡೇಟಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಐಲ್ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ಐ ಸೇ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಡೇಟಾ ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಈ ಥರ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಲಾಜಿಕ್. ದಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಕಮ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್
ರೇಂಜ್ 5 ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆನ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೈ ಅಂತ ಏನಾರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಲೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋಣ. ಫಾರ್ ಐ ಇನ್ ರೇಂಜ್ 1,5 ಇದರೊಳಗಡೆ ಫಾರ್ ಜೆ ಇನ್ ರೇಂಜ್ 1,5 1,2 ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, 1,3 ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ 1,3 ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 1,3 ಈ ಥರ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಸೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಐ ಇನ್ ರೇಂಜ್ 1,3 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಾರ್ ಜೆ ಇನ್ ಸಾರಿ ಐ ಅಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ರೇಂಜ್ 1,3 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈ ಇನ್ ರೇಂಜ್ 1,3. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್, ಎರರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ 1. ಲಿಸ್ಟ್ 1ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎರರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಟಪಲ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಟಪಲ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. 1,1 1,2 2,1 2,2 ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಐ ನೋ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಐ ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಐ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಈವನ್ ವೆನ್ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಈವನ್ ಐ ವಾಸ್ ವಂಡ್ರಿಂಗ್ ಏನೋ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಏನೋ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸಿ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್. ನನಗೆ ಇವಾಗ 1,1 1,2 ಫಾರ್ ಐ ಇನ್ ರೇಂಜ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಲೂಪ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಫಾರ್ ಜೆ ಇನ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಲೂಪ್ ಬರೆದಿದ್ದು ಜೆ ಇನ್ 1,3 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಐ ಕಾಮ ಜೆ. ಓಕೆ, ಐ ಕಾಮ ಜೆ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ 1,1 1,2 2,1 2,2 ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. This concept I have already explained. If I go back to my previous classes, and you can clearly see that I have used certain things like list ಒಳಗಡೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು, ಸಾರಿ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಲೂಪ್ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಟು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. No, I have edited that. See, this concept is like list ಒಳಗಡೆ loop ಒಳಗಡೆ loop, nesting a loop ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. I have a for loop and I'm going with for loop one more. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಂಟ. ಸಿ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಫಾರ್ ಕೆ ಇನ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಕಾಮ ಜೆ ಕಾಮ ಕೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ. 1 1 0 1 ಇಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ 1 1 1 1 1 2 2 1 2 ಈ ಥರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಲಿಸ್ಟ್, ಸಿ ಐಲ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಲೂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಐ ಕಾಮ ಜೆನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ 1,1 1,2 2,1 2,2 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ವೈ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 1, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವೈ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಜೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಐ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಐ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಜೆ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಜೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ, ಐ ಕಾಮ ಜೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಐ ಕಾಮ ಜೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದ್ರ ಬದಲು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
I was putting a data and this data was not changing at all. Even if I write 100 times, sorry, execute 100 times, ಇದು ಅದೇ ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ರನ್ 1000 ಟೈಮ್ 3711 ಬರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ, ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್. ಸಿ ಇಯರ್, ಲಿಸ್ಟ್ನ ಎಂಟಿ ತಗೊಂಡೆ, ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯೂಸರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಅಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಟು ಅ ಲಿಸ್ಟ್. ಈವನ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಲಿಸ್ಟ್. ಈ ಥರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟುಡೇ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ಲೂಪ್ಸ್ಗಳು ಬರೆದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ಲೂಪ್ಸ್ ಬರೆದು ನನಗೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 1 to 6 ಬದಲು ಐ ವಿಲ್ ಸೇ 1 to 100. ಸಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ 1 to 6 ಬದಲು ಐ ವಿಲ್ ಸೇ 1 to 50. 1 to 50 ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್. 50 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಡೇಟಾನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನೇ ಒಂದೊಂದೇ ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟು. ಈಗ ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಐ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆನಿ ಡೇಟಾ ಆಸ್ ಐ ವಾಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 50 ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲು 500 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು 500 ಡೇಟಾ ವಿತಿನ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ನೋಡಿ, ವಿತಿನ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 500 ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ. So this is the advantage of using list comprehension. How do we do that? Expression ಕೊಡಿ and loop ನ provide ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. By using expression and loop, that creates multiple data for me. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 500 ಡೇಟಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ 500 ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ that may take up to 10 minutes of my time. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಟು 15 to 30 minutes ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ, ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ಕೊ ಮಾಡೋ ಗಂಟ 500 ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ 20 minutes. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, ವಿತಿನ್ 1 ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ 500. ಈಗ ಇದನ್ನೇ 5000 ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡಿ, ರನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿತಿನ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ 5000 ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 5000 ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. Okay, so this is what the concept of list comprehension. Andre within giving expression and giving loop, or I can also go with conditions. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ I plus 10 ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ and generating the datas. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, even or odd ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ by giving a if condition, and also I am using for loop. For loop ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. even ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೂ ಬ್ಲಾಕು, else ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕು. ಇಫ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಸ್, ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಟ್ರೂ ಬ್ಲಾಕ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಆ ಥರ ಬರೆದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಲೂಪ್ ಬಂದರೆ ಹೆಂಗೆ, ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಲೂಪ್ ಬರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಯರ್, ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಐ ಕಾಮ ಜೆ ಐ ವಿಲ್ ಸೆ ಐ ಇಂಟು ಜೆ. ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2 ಆಗುತ್ತೆ, 2, 2, 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ವಾಂಟ್. ಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡಾ? ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್. ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಡೇಟಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಟರೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್, ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ we can create any number of data using one single expression and looping concept. ಸಿಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನು, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಲೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. Okay, now when it comes to tuple, now I am moving on to the next concept which is tuple. What I can do with tuple ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. See, tuple ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ 1, 2. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 1, 2, 3. ನಾ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟು ನಾನ್ ಇಮ್ಯೂಟಬಲ್. ಇದು ಮ್ಯೂಟಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಲ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 5 ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಅಪೆಂಡೆಡ್
ಲಿಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 5 ಅಂತ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಮ್ಮ್ಯೂಟಬಲ್. ಇಮ್ಮ್ಯೂಟಬಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟಪಲ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಎಲ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್. ಎಲ್ ವಾಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್, ಐ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಟಪಲ್. ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ ಡಾಟ್ ಅಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರೆದು 5 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. This is not possible. Why? Because initially I taken L as a list, I converted that into a tuple. ಇಲ್ಲಿ ಟಪಲ್ ಅಂತ ಬರೆದು L ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ, L ಏನಾಗೋಯ್ತು, ಟಪಲ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಟಪಲ್ ಆಗೋಗಿದ್ರಿಂದ ಟಪಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜಬಲ್. ಟಪಲ್ಲು ಇಮ್ಮ್ಯೂಟಬಲ್, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ದೇರ್? I am not able to edit L dot append, L dot insert, L dot remove, L dot pop ಅಂತ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Why? Because I have taken list and I converted into a tuple. Now this thing cannot be modifiable. Immutable ಆಗೋಗುತ್ತೆ because I converted to tuple. You can convert list ನ ತಕೊಂಡು you can convert to tuple. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? I hope this concept understood by all. Okay, now let me move on to the concept of tuple. So I have a tuple 1 2 3. See, I have a tuple which is like 1 2 3. Now what I can do with the tuple? T dot anta kotre nodi erade irodu. Since tuple is immutable. What is tuple? Tuple is ordered collection of heterogeneous element which is immutable. Immutable andre change ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. That is the reason I don't have any functions like pop, ಆಮೇಲೆ ರಿಮೂವ್, ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಥಿಂಗ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಕೌಂಟ್, another one is index. What is this count? So count will actually count how many datas are present in a given tuple. 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ how many ones are present in a given list. 1 ಅನ್ನೋದು only one time ಇದೆ, so it is giving me 1. Let me add one more. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 1 ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾ ಇಫ್ ಐ ಕೌಂಟ್ ಟಿ ಡಾಟ್ ಕೌಂಟ್ 1 ಅಂತ ಅಂದರೆ how many 1 is present in a given tuple ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟಪಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಸೆ ಕೌಂಟ್, ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಟಿ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡೇಟಾ ದಟ್ ಯು ಪಾಸ್ ಅದು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ 0 ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, 1 ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ 1 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 0 1. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 1 ಇಯರ್. ಸೊ ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಟಿ ಡಾಟ್ ಅಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಎರರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಿ ಡಾಟ್ ಪಾಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎರರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ 2 ಥಿಂಗ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಟಿ ಡಾಟ್ ಕೌಂಟ್, ಟಿ ಡಾಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಇದೆರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Now what else I can do? See, t1 equal to 1 2 3 ಇದೆ. Again t2 equal to 4 5 6 ಇದೆ. Now can I add t1 plus t2? t1 plus t2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ 1 2 3 4 5 6. ಬಟ್ ಟಪಲ್ 1 ಟಪಲ್ 2 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಈ ಡೇಟಾ ಈ ಡೇಟಾ ಹೊಸ ಟಪಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ t1 ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್, t2 ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ L1 ಪ್ಲಸ್ L2 ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಿತ್ ಟಪಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ t1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 3. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 3 ಅಂದರೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್. t1 ಏನಿದೆ 1 2 3 ಇದೆ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ಅಂತ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಟಪಲ್. ಓಕೆ, ಟಪಲ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೆನ್ ಐ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಪಲಲ್ಲಿ ಕೆನ್ ಐ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಲೆಟ್ ಮೀ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಕೆನ್ ಐ ಡೂ ಅ ಟಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಟಪಲ್ ಕಂಪ್ರೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಸೆ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಟಪಲ್ದು ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಟಪಲ್ದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಪಲ್ ಕಂಪ್ರೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಟೀನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಜನರೇಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಡೇಟಾ ಶೋ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಥರ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಟಪಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್. ಸೊ ಟಿ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಟಿ ಆಫ್ ಝೀರೋಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಟಿ ಆಫ್ ಝೀರೋಲಿ ಎರರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಜನರೇಟರ್. ಅಂದರೆ ಟಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಥರ ಟಪಲ್ ಕಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಇದು ಟಪಲ್ ಡೇಟಾನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ನಾನು ಎಮ್ ಟಿ ಟಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಅಪೆಂಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೋದ್ನಲ್ಲ, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಈ ಥರ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿ ಡಾಟ್ ಅಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಪೆಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 2 3 ಅಂತ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರೆದು ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟಪಲ್ ಇದೆ, ಟಪಲ್ನ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಪೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಟಪಲ್ ವಾಪಸ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅಂದರೆ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿತ್ತು, ವಾಪಸ್ ಟಪಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ನಾವು ಟಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಟಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಇಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ 1 2 3 4 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 2 3 ಇತ್ತು, ಟಪಲ್ ಇತ್ತು, ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಡೇಟಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ವಾಪಸ್ ಟಪಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅ ಟಪಲಿಂದ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು? ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಟಪಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಯರ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Okay, what I do is I stop here. Tomorrow I'll be continuing with the concept of dictionary. Now, just like a list, just like tuple, we can do some operation on dictionary. So we will see. We will go with a string concept. String concepts ನೋಡೋಣ. What I can do with the string ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. See, I am just into the concept of sequence data type. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್, ಟಪಲ್ಲು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ಮ್ಯಾಪ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು, ಲಿಸ್ಟು, ಟಪಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿಸ್ಟ್, ಟಪಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟುಮಾರೋ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ. Okay, later I will be completing the concept of set. So what I do is I will stop here, and I hope you are practicing the assignment concepts. Do work on the assignment concepts, and tomorrow I will be starting with the concept of string and dictionary concepts. Okay, take care all. Good night.